अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। 88वां ने ज़मुंगा दा खिताब ख़त्मी। वक़ालू क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ुन दा ददी आगा बाना दा खबासत है कि दे यो गलत दलील या दे यो गलत खबरी पर बुनियाद बांधे ज़ान द ईमान अब इस्लाम न महरूम कई। बाना सरा बाना दा राज ज़मुंग खपल जोड़ इलम काफ़ी है। मुंगा दा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इलम से ज़रूरत निश्त। दा द यहूद व द नसाराओ मशहूर चिकम दे खबासत है और दारागी डर गलत दलील पेश गई। वक़ालू द्वीवाई क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ुन ग़ुल्फ़ से शेर गैन लाम औफ़े अलगैनो वल्लामो वल्फ़ाओ कलिमतुन वाहिदतुन सहीहा तदुल्लु अला गिशावतिन व गिश्यान शैइन लिशैइन। दा मादा चिकम दा द गैन लाम फे दा द गिलाफ द पर्दे वाली पर्दा के चवल पर्दा चवल पर्दा के पटवल पर्दा खेजवल रेटोल पर इस्तेमाली की लफ्ज़ चिकम दे दा दो लफ्ज़ इस्तेमाली की द गिलाफ अरब हुई गिलाफ़ुस्सैफ़ व सिक्कीन गिलाफ़ुस्सैफ़ और गिलाफ़ुस्सिक्कीन सिक्कीन चढ़े तो वही सैफ तुरी तो वही न कम जै के कम सीज़ के चगा चोरीशी नागे तो वही गिलाफ़ुस्सिक्कीन और गिलाफ़ुस्सैफ़। नियाम वर्तवई पोड़दूगे नियाम क़ल्बुन अग़लफ़ुन लाम ज़ोर सरा क़ल्बुन अग़लफ़ुन कान्नमा उग़शिय ग़िलाफ़न क़ल्बुन अग़लफ़ुन कान्नमा उग़शिय ग़िलाफ़न। क़ल्ब अग़लफ़ आगे तो वही च गोया के अगेता पर्दा चोले शेदा पर्दा पे खोरा कड़ी शेदा और दा से खोरे शेदा च फ़हुव ला यई शैअन सशे अगेता दन न वर्जी और यादम न पाती गई। अब या मिसाल पतौर पेश करे दे वक़ालू क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ुन ऐ उग़शियत शैअन फ़हिय ला तई ज़मुंग ज़लूना चिकम दे पर पर्दू की दी फ़हिय ला तई सशे न यादी सशे वर्द दन न वर दाखिली। वक़ालू द्वीवाई क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ुन रे ताईद ब्यासुल तो हामी मसजदा किश्तर क़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैह। पिंजम आयत करीमा दे सूरत हामीम सजदा ग़ुल्फ़ुन दाद अग़लफ़ नशी वक़ुरयात ग़ुलुफ़ुन तदे यो क़िरात चिकम देगा ग़ुलुफ़ दे और दागे मानदा अवअयतुल लिल इल्म दा इल्म लोग दा तफसील चिकम मुंगो को दा मौजम मकाइसुल लुग़ा कर दे 774 सफ़े के मौजम मकाइसुल लुग़ा। इमाम राग़िब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लिखी च क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ुन पर तफसीर के बाज़ वेली दी चदाद ग़ुल्फ़ुन जमा दे और बाज़ वही चदाद अग़लफ़ जमा दे। मुंगा तो उमूमी तौर जैसे वेली शने सर अग़लफ़ न वही खलक अमुक तो मसाइल पैदा गई। अग़लफ़ बरवज़्न अक़लफ़ अक़लफ़ यू चीज़ है
اغلف غیر مختون بنی آدم دی چې خط نه شوی او د هغې وجه هم دا یي چې هغه غلاف کیږي نه عضو تناسل غلاف کی نو ځکه هغه ته اغلف وایي هغه وایي چې قلوبنا غلفن تفسیر کې بعضو ویلی دي چې غلف د اغلف جمع دی او اغلف هغه څیز ته وایي چې په غلاف کې بندي هغه هم دغه مثال پیش کړی دی سیفن اغلفن د دې څه معنی ده هغه توره چې په نیام کې بندي کله وایي اغلف غیر مختون ته وایي کله وایي غلفت السیفه ما تورې ته چې کوم دی غلاف ور واغوندو کله وایي غلفت القاروره ما شیشې ته چې کوم دی شی ور واچو چې خرابېږي نه غلفت اللحیة بالحنای چاګیرئ د هغې له مې د رنګ ورک د مهندي تنکریزي دا ټول د غین لامفې استعمالات دي دارنګې هغه وایي غلفت الرحله یا غلفت السرجه د څاروي چې کوم تجاوه ده یا د هغې کوم زین دی په هغې باندې چې سړی غلاف واچوي هغې ته هم وایي غلفتو السرجه یا الرحله امام واحدی رحمت اللہ تعالی علیہ لیکلی دی قال ابن عباس و مجاہد و قتادہ فی هذه الآیہ تعالی نمونه دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد قتادہ د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دی چې انهم قالوا استهزاء و انکارا و جحدا لما اتی به محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خندنه کړل مثال زمونږ د زمانې دا خلق دی چا مدعیان د علم دی لیکن سو سره نه اکثر بیشتر ځان لټیر ټوپ سم ساتي پټکې او چوغاو یو سو برسا سم ساتي خو که تپوس چې ته وکړې چې را د علمي مسلې ته یو تپوس چې د قرآن آیت تپوس وکړې د حدیث تپوس وکړې بیا هېڅ نه ورځي سړی بیا په هغې خپل سوال پیمانوي چې ما ته چا وایي چې نه تپوس کوه دا دغه قسمه خلک دا مراعات یافته خلک دي دی په عوامو کې جرړې کړي نو دی نه عالم پرېږدي او نه هغه مخکنو پیغمبر پرېښوده دا یو شی دی بس پخوا نه دا روان دا استهزاء په توري د انکار په توري دین کې دوڼې یې جوړې کړي د دوڼې یو تپوس بستانه وکړي نو دا خو نه ده ضروري چې هر سړي دیني دوڼه ورځي که نه حیرت الفقهاء په نوم یو کتاب دی ځان له پیدا کړی حیرت الفقهاء په یې کې دا فقهي دوڼې دي نو دا خو د هغې خلک دی هغه وایي نور د قرآن نه یا د حدیث نه په هېڅ څیز نه پوهېږي نو د هغې زمانه کې هم دا حرکتونه اوس هم دغه حرکتونه کوي انساني علوم به درته مخکې کي معقول چې ورته وایي هغه به درته مخکې کي نور منقول نه اړو خبر نه د حدیث ورسره درک نه دا هغه زوړ څیز دی قرآن مجید مونږ ته چې کوم گہرایه او ګیرایه کې خبره کوي نه هغه دغه ده چې وروستو تر اخره پورې هم داسې قسمه خلک موجود وي چې هغې سره به صحیح نه هغې به دا وایي چې قلوبنا غلفن مونږ له ډېر سره ځي مونږ ډېر خلق لیدلی دی خپل ژوند کې چې کله به هغې ته زمونږ خبر ورسېد نو د هغې جواب به دا و چې په دې زوړ عملو کې نه وي څه کوی زما مخکې وی نه ما ورته زوړ دی له څه ورځي څه شی ورځي نه هسې خبرې کوي په زوړ عملو کې زوړ دی تا سره څه څیز د قرآن نه خبر نه د حدیث نه خبر تشې دوڼې دي یا شعرونه دي یا خوبونه دي کیسې دي نو دا خو دین نه دی نو دا استهزاء په طور کې او تم ذهن تیار ساته چې موږ سره به هم داسې کېږي او ته ځان ښه وس مطمئن ساته حق خبره کوه قرآن و سنت قالوا استهزاء و انکارا و جحدا لما اتی به محمد صلی الله علیه وسلم چې یو سړی د هغه مقابله کوي د حق پرست به نه کوي
د نبی مقابله له یو سړی راځي دروغجنه باندې د حق پرست خو به خامخا کوي. هغې سویل قلوبنا علیها غشاوة فهي اوعیه فهو فی اوعیة. زمونږ زړونه چې کوم دی دا په پرده کې دي او دا لوښي کې پراته دي. فلا تعی ولا تفقه ما تقول یا محمد صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به رسول الله نه وی کنه، که رسول الله ورته وی نو بیا خو معامله خرابېږي. هغه ته به نوم په نامه وانه اغوست، ځکه به یا محمد وی. دا یاد نه ساتي، پوهېږي نه په هغې څه چې کوم ته وی. ومن ضمه یو قرات کې د عبدالله ابن عباس قرات کې غلف دی، وقالو قلوبنا غلف د سیدنا ابن عباس قرات کې غلف دی. اور تفسیر البسیط کی لگی واحدی چې من ضمه فهو جمع غلاف مثل حمار وحمر ومثال ومثل. قال ابن عباس والکلبی انہم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قلوبنا اوعیۃ للعلم. زمونږ زړونه د علم کنډولي دي، علم کې چھلک ته جام، علم ته تویږي، تا ته څه ضرورت. دا هغه ظالمانو چې دي مشران راغلیو د دین د زده کولو دپاره او په آخري نبي باندې د ایمان راوړلو دپاره د مصر نه خو دوی راغلیو، د کنعان نه مصر ته خو راغلیو د یوسف علیه السلام زمانه کې، لیکن د مصر نه دوی مدینې ته ولې راغلیو؟ په آخري نبي د ایمان راوړلو دپاره. نو دا اصول دي چې سړی مشران یې ښیي په ښه اراده به راشي، لیکن کشران هغې ته بیا دا پته نه لګي، خو د نوم اوږي دي. کم سړی چې د نوم اوږي د هغه حق سره هېڅ کار نه وي، هغه خپل نوم ګټي، بس شهرت ورکوي. انهم قالوا للنبي صلی الله علیه وسلم قلوبنا اوعیۃ للعلم فما بالها لا تفهم عنك ما اتیت به مما تدعونا الیه. زمونږ زړونه د کنډولي د علم دی، لیکن په پته نه پوهېږو چې ستا په خبرو ولې نه پوهېږو. یعنې مونږ عالمان خو یو، لیکن ستا په خبرو نه پوهېږو. د مضمون ډېر باریکۍ ده رسول ده. یعنې یوازې دا نه چې زمونږ زړونه کنډولي د علم دی، بلکې خبره دا ده چې کنډولي د علم خو دي، لیکن چې ته څه وایې نو مونږ په هغې نه پوهېږو. دا دروغ وایي. بیا وایي چې فلو کان فیه خیرا لفهمته ووعته. که ستا د دین کې څه خیر وی که نه، نو زمونږ زړه به دا قبول کړی وی، په دې پوه شوی وی. لیکن زمونږ زړونه د دې نه انکار کوي، ابا کوي، په دې وجه مونږ دې دین ته نه راځو. تاسو به رستو مو وایه، مخکې هم تاسو ویلي دي چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنده. او د هغې دپاره قرآن مجید رستو کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا وایي. دا ډېر خبیثان دي. دی پیژنده او دی به د الله نه دعا کوله چې یا رب هغه آخري نبي راولېږې چې مونږ د هغه دست و بازو شو، د هغه ملګرتیا وکړو او ستا توحید چار دانګ عالم کې خور کړو. خو دوی روانۍ شروع کړو. د پوهې باوجود، د علم باوجود انکار کول د حق نه، دا د یهودو مرض ده. دا ځان کې مه پرېږدی دا مرض. چې کله حق خبره معلومه شي، دلیل ملو شي، بس قبول کا. زیات نه زیات څه به وشي، خلک به یې جماعت نه وباسي، نو دی باسي، څه کېږي خو نه. ولې بغیر جماعت نه خلک وخت نه دی رہی. ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه دلته کې د ابن جریر رحمه الله یو قول لا دا غم دا قول را کوم چې مونږ وایو چې قلوبنا غلف، زمونږ زړونه په پردو کې دي. ابن جریر دې له ترجیح ورکړه. تفاسیر هغه دواړه نقل کړي. خو د ابن کثیر د ابن جریر کمال دا دی چې کاغه دوه تفسیره ذکر کی، که درې کی، که څلور ذکر کی، نو بیا هغې پسې جمله لیکي چې و اول الاقوال عندي،
یا اصوب الاقوال عندي، زیات بہتر یا زیات درست تعبیر زما په نزد دا دی. زمونږ علماو سره ټایم نه وي که نه، چا کتاب وګوري، شارټ کټ مه قایل کېږئ چې دا شارټ کټ منډې وه. تفسیر ابن جریر کتل پکار دی، په کې ډېر زیات مواد دي. دومره مواد ابن کثیر کې هم نشته، لیکن ابن کثیر دا یو خلاصه ده. د ابن جریر د کتاب تلخیص دی، نو ښکاره چې ابن کثیر غوندې سړی د ابن جریر خلاصه لیکي، نو ابن جریر کې به صحیح که نه. هغه دا وایي چې خلک وایي چې قلبي فی غلاف، ابن جریر قول دی، قلبي فی غلاف فلا یخلص الیه مما تقول شیء، زمونږ زړونه چې کوم دی دا په غلاف کې دي، پرده کې دي، ته چې څه وایې مونږ ته نه هغه زړه ته نه رسي. او بیا آیت لسته وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیه، دی بطور تایید ابن جریر پیش کړی. ابن کثیر لکی وهذا الذی هو رجحه ابن جریر، دے تفسیر ته ابن جریر راجح ویلی. د راجح ویلو د پاره غیو استشهاد کړی دی. استشهاد منی د چا قول بطور شاهد پیش کول، یو استدلالی، یو استشهادی، یو تاییدی. دا درې واړه ځان له الله سوزونه دی، په دې نه پوهېږي خلک. استدلال یا دلیل دا خو نیغ په نیغه د قرآن او حدیث نه، په دې کې چا څه خرڅېږي نه. تا نه یو سړی تپوس وکړي الله یو ګڼې او ولې قرآن فرمایلی دی قل هو الله احد، خبره ختم شو. استدلال دی ته وایي. اوس خلک د غیر معصوم خلقو قول ته هم استدلال وایي. هلته به شی پېژنې زما استدلال د دې نه، څه شي نه استدلال کوي؟ استدلال د وحی نه، د وحی نه. حدیث د پاره استشهاد لفظ استعمالیږي. دې ځای کې ابن کثیر لفظ استعمالی واستشهد، هغه به طور گواه پیش کړی دی. بما رویہ من حدیث عمر بن مرہ الجملی عن ابی البختری، هغه روایت کم چې عمر بن مرہ جملی د ابو البختری نه نقل کړی دی. ابو البختری هغه روایت نقل کړی دی د سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا حذیفہ فرمائی القلوب اربعۃ، دا مفسرین لکھی ځکه زه تفصیل کوم. زړونه څلور قسمه دي، دا تفصیل هغې نه دی کړی، اگر چې نورو کتابونو کې شته لکه مسند احمد کې دا روایت شته دی، حلیة الاولیاء کې شته دی، ابو نعیم نورو بې شمېره ځایونو کې شته دی، خو زموږ خپل ټوکړې سره کار دی. القلوب اربعۃ فذکر منها وقلب اغلف، وقلب اغلف، هغه زړه چې هغه اغلف دی یعنی پرده کې بند دی. څه معنی کوي هغه وایي مغضوب علیه، قلب اغلف مغضوب علیه. دا یو ځای کوه، اوس تفسیر به ډېر ښه وي اگر چې روایت کمزور ده. موږ به طور تفسیر دا ذکر کوو. قرآن مجید جمله فرمایلی ده غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، و دا المغضوب علیہم حدیث کې چا ته وایي؟ دا یهودو ته وایي. او د هغې یهودو د مغضوب علیہم کېدو وجه سره هغه دا ده چې دوی په خپل علم باندې عمل نشته. په دغه امره خبره کافي ده. که مونږ کې یو سړی داسې چې د هغه په خپل علم کې په خپل علم باندې عمل نه وي، نو ده کې او مغضوب علیهم کې څه فرق نشته. ما سوا د دې نه چې دی کلمه په خولې ښکاره کوي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کلمه وایي. وقلب اغلف مغضوب علیه وذاک قلب کافر.
دا د ابن کثیر عبارت تے دے آیت کریمہ لاندې لیکل دی جل 1 صفحہ 484 تفسیر خو ٹھیک دا قرآن مجید کے دے تائید ستر المغضوب علیہ او یہود تا قرآن مجید گھنو زینو کے غضب اللہ ویل دے دی سورۃ البقرہ کے ہم ډیر زینو کشته دی چې داخلك باو بغضب علی غضب مغضوب علیہم خودی انہیں زمونږ د استدلال بنیاد په دې روایت نه دی په دې ځان پویول پکار دی درسونو کې دا روایت بیانېږي اردو والا مفسرین لکھی لیکن دا روایت صحیح نہ ہے دا کمزور روایت قرآن نے استدلال ہوگا کنا قرآن مجید نے استدلال ہوگا دا دے روایت نے استدلال مگا کمزور والے رہے دے کیسے چل رہے دیکھے وجہ دارا چے ابن جریر رحمہ اللہ دا حدیث نقل کرے دا روایت اور دا سند دارے حدثنا ابن حمید محمد بن حمید رازی دا دا استاذ دا انسان مزاج دارے چے دے د خپل استاذ په باره کې کله کله غلوم کوي اوس خو اکثر کوي خو پخوا به کله کله کوله او د هغې نه ډېر مخکې به دا و چې د استاد غلو خو بیا نه کوله خو چې کله به کلام کو نو د هغه غلطۍ باندې به داسې غلې غوندې خپره ښکله شپېلی وه شپ نو دا د متقدمینو کوي داسې ښه خبره نه ده خو بار کیف دا کمزوري ده فطري کمزوري ده لکه د امام شافعي یو استاد دی هغه استاد هغه وضاع کذاب وي محدثین لیکن دا یې باوجود ته هغه استدلالات کوي هغه روایات نقل کوي بعضې خلقو د هغې جواب دا کړی دی چې دی د ده نه په احکامو کې روایات نه اخلي هسې فضایلو کې دی اخلي دا ګپ لګوي هسې مونږ کتلی دی داسې نعیم بن حماد دی کوم چې د امام بخاري رحم الله استاد دی هغه سره هم د هغه رویه نرمه ده حال دا دی په هغه هم د وضع حدیث الزام دی استادانو سره کوي خلک مینې دا محمد بن حمید چې کوم دی د ابن جریر استاد دی ورته هېڅ نه وایي حال دا دی هم ښه جارح او معدل دی خو څه ورته نه وایي دا کمزوری ښیي تاسو ته انساني کمزوری دا راځي انسانانو کې دا موږ ټولو کې شته تینا څوک مستغني کېږي نه دا محمد بن حمید راضی د جوزجانی الفاظ خدای چې دا غیر ثقه ده او بد مذهبه ده دومره تیز تللی ده بد مذهبه هغه چاته وي چې رافضي بد مذهبه د هغه په نس دغه یو محدث ته کوسج وی هغه ته اسحاق بن منصور هغه وی اشهدو زبا گواهی کوم بین یدی ربی تخپل رب په مخ کې قیامت پر ورځ به گواهی کوم چې محمد بن حمید کذاب د دې نه سوا جمله څه کوي نو چې داسې راوي شي نو د هغه روایت صحیح نه وي هغه ضعیف هم نه وي بلکې هغه موضوع دا کم روایت دلته چې دی خلقو لیکلی دی ټیک دا یهود مغضوب علیهم دي ان انکار نه کوو او د قرآن د نص نه ثابت شو او شاید په دې بنیاد باندې ابن کثیر د دې لپاره استشهد علیه ویلي چې دا حدیث یا دا روایت د دې مستحق نه دی چې سړی د دې نه استدلال وکړي خو بار کې هغه بطور شاهد پیش کړی نو یو وجه د دې دغه شوا د روایت د قابل قبول نه کېدلو او دویمه وجه د دې راوي دی هغه ته وایي ابوالبختري دې باندې دا زور زیر کوي چې ما د څومره خلقو نه اورېدلی نو هغوی دته ابوالبختري وایي بختري نه دی بختري ابوالبختري د بې زور دی د خې جزم د خې د حې نه ده
अबुलबख्तरी, और नम दे सईद बिन फ़िरोज़ बिन अबी इमरान। सईद बिन फ़िरोज़ बिन अबी इमरान ताई कोफ़ी, तो ऐसा रहे ताल्लुक़ दे कोफ़े दे। इमाम इब्न साद तो चाहे किताब चले अत्तबक़ातुल कबीर, तबक़ात इब्न साद वर्त वही, तबक़ात कबीर वर्तम वही, खुनुम दागे अत्तबक़ातुल कबीर। दयो मुस्तशरिक़ चाप कड़ो एडिट कड़ा गो अवल ब्यारुस तो मुसलमानानो तादे मखतूतात नूर मालूम शू न उस तदे यो नुस्खा मिलावीगी आगा मिस्र की चाप शेर और दागे चिकम मुहक़िक़ दे दागनुम उमर दे आगा नुस्खा पकार दा चागा जमंग तुलबा दागे न वाक़िफ़ मोहम्मद बिन उमर मिस्र की और पखाने इदारा दा मकतबतुल खानजी और दो अगी चाप करो पखा मकतबतुल खानजी उस दागे तस्वीर चलेगी दुनिया की। अरे दकार चीज़ न पागे किताब की लिख रही थी अत्तबक़ातुल कबीर जल 8 सफ़ा 410 के चिकाना अबुल बख्तरी कसीर अल हदीस दा डेर हदीसु न बयान उनके वो खुयुरसिल हदीस हदीस के बे अरसाल को इरसाल और तदलीस तकरीबन लगभग योवलता नज़दीक इरसाल बेगो दे यो सड़ी ने बे हदीस ना और दले अगता बे बयान फलान दे यो खुदा मसला शो दे हदीस सनद सरे हदसना इब्न हुमैद मुंगवेल हदसना अल हकम बिन बशीर बिन सलमान क़ाल हदसना अमर बिन क़ैस अल मुलाई अन अमर बिन मुर्रा अल जमली अन अबिल बख्तरी अन हुज़ैफ़ा क़ाल क़ुलूबुना अरवाह सनद दे दगले इब्न हुमैद खुतावे और अबुल बख्तरी अल्फाज मुंगसवेल अन हुज़ैफ़ा यानी अबुल बख्तरी कहते हैं हुज़ैफ़ा से रिवायत है तो हुज़ैफ़ा न रिवायत देख इरसाल है हदसना हुज़ैफ़ा न हदसना या समिअना या क़ाला दा किस्म अल्फाज दलालत की प और दो पसिमा बांधे और कम सड़े चे इरसाल की और अनु वही नागा पसिमा बांधे दलालत न की मतलब कमज़ोर है ये वजह दाशु नागा दाली की तबक़ात कबीर के चे अबुल बख्तरी चे कम दे कसीरुल हदीस हो खुयुरसिल हदीस हो हदीस चे कम दे नागबे इरसाल बेगो दागे वयरवी अन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यस्मा मिन कबीर अहदिन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहाबो न रिवायात आखली खो चने सौरी दिल ने ये दा अक्सर सहाबे किराम दे रिवायत की खुदा अक्सर ने गो रे दिल निकली समानिश्ता नोज बस चल गो फमा कान मिन हदीसी ही समान फहुआ हसन कदे यो हदीस दा से बया नहीं चपाए कदे हदसना वही नागा हदीस में हसन दर्जे की खुदा दा हसन दर्जे के अंदर आदि बोले आखिरी रावी इब्न हुमैद दे वकाना कज़्ज़ाबन इदा सिर्फ दद रिवायत पूरे खबर शो ब्यागली की वमा कान अन फहुआ ज़ईफ़ुन और कम रिवायत चले अन सर नकल गई नागा रिवायत बसई ज़ईफ़ देता अन द मुदल्लिस या द मुरसिल हुई और दा से रिवायत तब मुअन हुई दे दरसुन के गवाड़ा वाला तलबाम नास्ती लगी दा लफ्ज़ बार बार हो लिखा ना मुअन अन और नूर साहबान हो बदा वही ना चाहता न मुअन पेज नहीं मुंगे जुबा अन सर रिवायत नहीं कहा सही बुखारी की जो तुम रोज़ा है उदय बेचारा पदे न पूछेगी चिदा न मुदल्लिस सर खबर द इरसाल के उनकी सर खबर तो तदलीस वाला दा पारा अन मसला दा यो सड़े चे मुदल्लिस और मुरसिल न रे तो दागा द रिवायत आना की खबर निश्ता
دا غټه خبره ده. دلته یو صاحب راغلی اوس خو ډېر ټوپونه وایي، خو ما د حدیث پیش کړه، ما ورته وویل دا روایت چې کوم دی دا مدلس دی او دی کې عن دی، لہذا دا قابل قبول نه دی. خو د هغه جواب ما ته دا و چې دا صحیحینو کې بلا شي دی. اوس خو لګیا ډېرې خبرې کوي. هغه سره چونکې طلبا خپل نو ما ورته غږونه کړه نور. خو زه په دې اوس پوه شم چې یو سړي له به خوله وینا راواسمېږي، د شرافت نه شر آفت جوړ شي. ما صرف دې وجه باندې چې دی به د خپل طلباو مخکې کچه کېږي نو ما هغه ته څه ونه وایي، بس یو مې خاندل غلی شوم. ګل زمان شته دی، ګل زمان نه بیا وتپوسئ پېښور کې نه څه ګل زمان چې راغی نه ما ته یې چې ګوره هغه وایي چې مې پړ کړی دی. مې اوس صحیح وایي. یعنې یو سړی دومره بېوقوفي چې تا هغه له احترام ورکړي، عزت ورله ورکړي په څه وجه باندې، نو هغه په دې باندې هغه به ستا په کمزورۍ حمل کوي چې دا کمزوری دی، څه نور دی. انا لله و انا الیه راجعون. علما داسې وو چې هغه په اشاره پوهېدل، د انسان په اشاره باندې د هغه په باډي لینګویج به پوهېدل، نو په غویان اورېدلي خو هغه نه په اشاره پوهېږي، نه د یو سړي په باډي لینګویج باندې پوهېږي، نه د هغه په سلوک پوهېږي، نه د هغه په طریقه پوهېږي. دا څنګه علما شو؟ لکه د امیانو په شان به ول د ولو میانځ وی نه دی وپوهېږي. دا درست طریقه نه ده. تا صرف خپله تجربه وایو، تا ته ګیله نه کوو د چا نه. ګیله سړی که هغه چا نه کوي چې هغه کې څه انسانیت وي. چا کې انسانیت نه هغه څه ګیله کوي. دلته کې دا روایت چونکې دی عن سره کوي، ابوالبختري کثیر اللسان هم دی، صحابه کرامو سره ملاقات هم نه دی شوی. او بل دا دی چې تهذیب التهذیب کې لیکلي دي چې دې راوي د دې صحابي سره سیدنا حذیفه سره ملاقات نه دی شوی. دا بل دلیل شي. نو لہذا دا روایت کوم چې دی پیش کړی دی، ټیک ده، خبره خو صحیح ده، قرآن نه معلومه ده چې مغضوب علیهم دا یهود دي، دې کې شک نشته. لیکن که دې روایت نه استدلال نه غلطي استشهاد کې دی شي. یو استدلالي یو استشهادي او بل صحیح تایید. ما یو خبره پیش کړه او بالفرض هغې لپاره ما د دې زمانې د چا مصنف کتاب پیش کړو، نو دا لوی لوی عالمان وایي دی به څه وایي، ګوره دې نه استدلال وکړو. استدلال نه د تایید وایي ظالمه. تایید، استشهاد او استدلال دا ځان له ځانه څیزونه دي. یعنې دا خبره یوازې زه نه کوم، دا فلان کې هم لیکلې، دا فلان کې هم لیکلې، دا فلان کې هم لیکلې. دا مناظرین دي چې مناظرې کوي که نه، نور په دې خو نه پوهېږي چې شی څه دی. بل لعنهم الله بکفرهم، بل لعنهم الله. لعن څه ته وایي؟ دا خبره نه ده چې یا دی پوهېږي نه، او دا خبره هم نه ده چې دا د زړه د علم کنډولی دی، دروغ وایي. بل دې ته اضرابي وایي. اضراب څه ته وایي؟ ضرب وهلو ته وایي. دو چې ته دو کې ضرب ورکړې نه چلو شي، یو دو دی بل دو له راوبغو، د هغې شکل روان شه، بل شی ته جوړ شه. ځکه دی بل ته بل اضرابي وي. داسې نه ده چې رګنې دي زړونه کنډولي د علم دي یا دي ناپوهې دي، نه نه، بلکې لعنت کړی دی الله په دې باندې د دې د کفر په سبب. وجه یې وښوله. دا دغه وجه نه ده. نبي پیژني خو قرآن د حقانیت نه واقف دي، د رسول د حقانیت نه واقف دي، لیکن د پوهې باوجود انکار کوي. او د هغې وجه ښکاره ده، هغه دا چې د دې خلقو په زروعو کې، زروع فصلونه او دروع دوات سره قرآن زروع او دروع کې د دې برخه وه که نه. نو که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ومنلی شي نو دغه مدني ختمېږي، نور څه وجه نشته. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي نو دغه آمدني به ختم شي. د هغې آمدنۍ د نه ختمولو د وجې دې د یو سړي نبي نه انکار وکړو. په دا خپل پیش نظر کې ده. اوس دا ډېر شي څیزونه تا مخې ته راشي.
بشمیره خلق به د حق باوجود د پوهې باوجود به د حق نه انکار کوي. نو دا ولې کوي؟ د دې وجه دا را چې د په محاصلو کې نقصان راځي، نور څه وجه نشته. بل لعنهم الله بکفرهم. لعن څه ته وایي؟ اللعنو الطرد، شړل توی سره، الطرد والابعاد على سبیل السخط. سین خیط وی د خفګان په بنیاد باندې، د ناراضګۍ په بنیاد باندې یو څوک د خپل ځان شړل دی ته وایي لعن. لعنت خدا هډې روایه موږ چې دا کلاس شروع کړو نو ما ملګرو ته ویلي وو چې دې کې به تاسو ته فایدې انشاءالله ملاویږي. دې کې به جذباتي خبرې نه وي، خو علمي طور به انشاءالله ډېرې فایدې ملاویږي. د لعنت معنی څوک نه کوي، هېچا دا نه دی وایي چې لعنت څه ته وایي. په لعنت وایي، په پښتو کې هم لعنت او په عربی کې هم لعنت او فارسی کې هم لعنت. او فارسی کې ورته مرګ وایي که نه، مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا یعنی اللعنت علی امریکا. اللعن الطرد والابعاد على سبیل السخط وذلك من الله تعالی فی الآخرة عقوبة وفی الدنیا انقطاع من قبول رحمته وتوفیقه. لعنت نسبت اللہ تم کی کرنا، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین. دا اللہ دا لعنت ویلو څه مقصد دی؟ آخرت کې چې کوم دی دا څه شي؟ دا عقوبت شي. دا د پښتو لعنت نه دی، دا سزا شوه. او دارنګې وفي الدنیا انقطاع من قبول رحمته وتوفیقه. په دنیا کې چې الله په چا لعنت ووایي نو مطلب دا ہے چې دل الله توفیق ته حق قبلولو نه ورکوي او الله د باندې دنیا کې رحم هم نه کوي. اول ملعون څوک دی؟ اول ملعون د قرآن په نظر کې شیطان دی. او بیا دا ورپسې نور شو، نور هم بې شمېره خلک دي. ومن الانسان دعاء علی غیره. د انسان د لعنت ویلو څه مطلب دی؟ بل ته خیرې کول. ویلعنهم اللاعنون. او لعنت په وی په دی باندې لعنت ویونکي. اوس به ته پوه شوې چې حدیث کې راځي چې لا یکون المؤمن لعانا، مؤمن لعنت ویونکي نه. نو څه مطلب؟ دی به دنیا کې چاته خیرې نه کوي، دنیا کې بچاتا خیرې نه کوي. لا یکون المؤمن لا بدرت بنوي، ابعاد بنه کوي. دا بنوي چې الله په فلان کی دا چلو کې، په فلان کی دا چلو کې. غیر منصوص ځایونو کې بنوي، منصوص ځایونو کې ویل شي. اوس قرآن کې چې وایي بل لعنهم الله یا لعنت الله یا یلعنهم اللاعنون، نو هغه لعنت هلته کې د الله په امر دی. هغه لعنت په آخرت کې په کفارو باندې یا په مشرکینو باندې د الله په امر باندې دی، په هغې د اعتراض نه راځي حدیث سره. چې حدیث کې هو راځي چې لا یکون المؤمن لعانا، او قرآن کې دغه وایي. او بیا دا وایي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی، بس موضوع دی، ځان یې موضوع جوړه کړې ده. بس دا موضوع نه وي، د ځایونو استعمال جدا جدا دی، دواړه استعمال جدا جدا دی. په قرآن مجید کې د لعن استعمالات وګوره. اوس کم ته زمونږ لعنت وایو، اردو کې ورته پھٹکار یا پھٹکار وایي. هغه دې آیت کریمه کې فلعنت الله علی الکاذبین، کافرین. دا الله لعنت ته د رحمت نه لرې کېدل دي په کافرانو. دارنګه سورۃ النور کې هم آیت کې راځي والخامسۃ ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین. دا ځای کې لعنت استعمال دی د الله د لعنت او د پټکار د غصې په معنی باندې. سورۃ النور وہ آیت.
دویم عذاب قبر ته وایي لکه سورة البقره 159 آیت کې اولئک یلعنهم الله اولئک یلعنهم الله اشباح نظائر باندې چې کوم محدثین لیکل گئی ناغي دل مفسرین لیکل گئی ناغي د مانسا غست ده قبر کې عذاب د قبر د عذاب نه خلک منکر شوی ده وایي چې دا سید عائشہ رضی الله عنها چې کوم دی د یهودي باره کې ذکر کړو دا مطلب نه چې په قبر کې عذاب بار کې فغدان له موضوع چې زه تو رسوای وک عذاب قبر د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې عذاب الحق عذاب القبر حق وكذلك نعيمه نیمګړی مو وایه که تاسو به سر چېرې عذاب وایه عذاب و نعیم قبر عذاب و نعیم قبر بس تاسو ذهن کې صرف عذاب دی بله غاړه مو ګوره ورسره عذاب و نعیم قبر قبر کې عذاب هم وي او قبر کې نعمت هم وي په کم قبر کې دا کم چې موږ ته ښکاري کم قبر چې موږ ته ښکاري هم دکه قبر دی دی کې د نورو فلسفو پسې مه دی پرېږدی دا خبرې هم دکه دی او موږ ته نه ښکاري ځکه چې زمونږ او د هغه په منځ کې یو برزخ دی د برزخ نوم قرآن اخیستی یو سړی به زموږ مخکې پروت وي هغه له به الله عذاب ورکوي او هغه له به الله نعمت ورکوي لیکن موږ هغه نه وینو چینیان دي روسیان دي هغه پرېږده قرآن مجید فرمایلی دی النار یعرضون علیها غدوا وعشیه په فرعونیانو باندې بیګا او سبا چې کوم دی اور پیش کولی شي او ښکاري نه هلته کې قرآن دروغ وایي حدیث پرېږده حدیث باندې څه کوي قرآن کې شته خبره یا د معتزله غوندې بیا دغه کې بس دغه وکړه تعویل وکړه چې النار یعرضون علیها جی فعل مضارع ویل ده که نه قیامت کې به پیش کولی شي خو دغه هم نه وایي پیش کولی شي حال کې معنی کوي او بیا هلته کې به ایچ پیچ کوي ایچ پیچ مه کوئ بس قبر هم دغې قبر ته وایي دا کوم چې مونږ کنو دغه قبر ده اوس کیفیت باندې موږ نه پوهېږو ځکه زمونږ د هغه میاشت کې پرده ده دې کې څه دي هسې د وړې مسئلې انډریو کیسې جوړه کړه هېڅ ضرورت نشته ده دا غیر شرعي ده دلیل نشته په دې باندې دا خو ما دلته ذکر کړی مو چې ما خپل استاد محترم سره په دې ډېرې خبرې کړې ډېرې زیاتې دا اصل کې چې کوم عرفي دی شرعي دی یا جسد مثالي دی دا شرعي مسله نه ده دا مسله داسې وشي چې کله کله یو غیر مسلم اعتراض وکړي لکه هندوان اعتراض کوي چې موږ خپل مړي سوځو خو د هغې دپاره مختصر جواب دا پکار دی چې موږ الله منو هغه قادر دی خبر ختمه خو بعضې خلکو خامخا خپله ذمه داري اخیستي چې زه به دا سړی پوهوم نو که ته یې پوهېږې نو څه وشي ایمان به راوړي قرآن چې سړی وایي نو پکار دی چې په قرآن عمل هم وکړي لست علیهم بمسیطر چې کوم شی حق دی قرآن او حدیث ته ثابت دی بس هغه ووایه نور پرېږده که پوهېږي نو پوهې به شي که نه پوهېږي دا ټیکه اخیسته ده نو دغه ټیکه بعضې خلکو اخیستې ده او دا چې چا ټیکه اخیسته هغې ته یې صوفیه وایي نو هغې د ټول نه مخکې دا د جسد مثالي خبره کړې ده تاسو د قرآن یا د حدیث خبره نه ده او د قبر عرفي او قبر شرعي او قبر حسي او فلان دا ټول تقسیمات د هغې دي تاسو شرعي دلیل نشته په دې باندې جسد مثالي دی او جسد اصلي دی او فلان دی فلان دی دا ټول د هغې کوشش دی دې دپاره چې هندوان پې خاموش کړي د هندوانو کې یو هندو داسې شته چې چېرته هغه په دې جواب هغه واورېد او هغه اسلام قبول کړی مونږ بار بار د خلکو پوهول کوو چې دا چل مه کوئ که نه چې ته الزامي جواب وایي الزامي جواباتو ضرورت نشته دی
قرآن او حدیث کې چې کوم جواب لیکلی بس هغه بیان کړه ته مخ انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. دغه سوزونه پاتې شي. بیا عام علماء دیوبند کې مولانا تنویر رحمه الله، مولانا محمد ادریس کوم چې لاهور کې وو، دا یې کتابونه وګورئ تاسو، هغه ټول د جسد مثالی قایل دي، لیکن هغې ته څوک معتزله نه وایي، هغې ته څوک معتزله نه وایي. او که نیلوي صاحب دا قول وکړو نه معتزلي شو. څنګه رستنی کتابونه وګوره، نه غلطه خبره، کومو نصوصو کې تطبیق به راشي؟ مثلا ګوره خو د خپلو قواعدو خلاف کوي که نه، دا خو قاعده دا ده په خپلو کتابونو کې هغه لیکلې ده چې د نبي معجزاتو نه استدلال نه جوړېږي. یعنې چې کله یوه معجزه پیښ شي د هغه عام قانون نه دی، د هغې نه ته استدلال نه شي کولی. نو په دې کې د دې تعویل ضرورت څه و؟ خو د هغه د وینا مطابق هغه معجزه ده. د هغه یو کتاب دی پای کې ضوء السراج فی تحقیق المعراج وایي، دا زه ډېر پخوا نه پېژنم، زه شپږم وم کې چې د کتابونه ما لوستي وو، دغه 65 66 67 کې هغه زمانه کې ما لوستی دی. ضوء السراج فی تحقیق المعراج موږ لوستی دی، پکې کې شته دا خبرې. لیکن سوال دا چې کله یو څیز ستا د قاعدې مطابق معجزه شو، د هغې ته استدلال نه شي کولی د څه څیز دپاره، نو بیا هلته کې تطبیق څه ضرورت دی؟ بس معجزه ده، خبره ختمه شوه. دا خو نیلوي صاحب هم لیکلي چې که یو سړی دا ووایي چې یاره کاڼي خبرې کوي، یا یو سړی دا ووایي چې بوټي ګرځي، څوک به یې ومني؟ څوک یې نه مني. حالانکه چې د حدیث کتابونو کې خو د ونو ګرځېدل شته که نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغوښتي دي. نو دا دي خبرې دي، لیکن دا شرعي دلیل نشته په دې باندې، دا محض خبرې دي. اوس قبر دی، کم قبر چې مونږه اذا القبور بعثرت، دغلته القبور نه بس مراد اخلي، کم قبرونه، بل څه قبر دی او که دا قبر وایي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کم قبر به مراد دلته ډېر مشکلات جوړي. نس په خپل ظاهر به حمل کوي، ما سوا د هغې نه چې هلته کې تا سره څه خارجي دلیل موجود وي، او به د هغې نس په شان پاورفلي. قبر هم دقې ته وایي که چا سره بالفرض داسې دلیل وي چې دغه نس پې تخصیص کوي د هغې، ټیک ده، او کیسې دي دا چې دي څه وایي، دا کیسې دي. نو بهر کیف قبر کې عذاب شته دی، قبر کې نعیم هم شته دی، په هغې به ایمان ساتلی شي. عذاب القبر و نعیمه حق، دا د امام ابو حنیفه رحمه الله جمله ده، د هغه په کتاب کې الفقه الاکبر کې لیکلې ده، عذاب القبر و نعیمه حق. بس همدغه قبر دی او کیفیت د هغې سره د هغې علم به الله ته سپارئ. د شیخ القرآن رحمه الله هغه جمله دا ده چې زما په حیات ایمان دی، د قبر په عذاب میں ایمان دی، د قبر په نعیم میں ایمان دی، خو پوهېږم پې نه د دې کیفیت ما الله ته سپارلی، دا هر څه ختم کړي. غونډه مونډه خبره ده، بس د دې چیړل نه پکار. عذاب قبر اولئک یلعنهم الله، بل چې نن زمانه کې کوم قمر احمد عثماني په دې کتاب لیکلی دی، موږ سره شته چې عذاب قبر ته بالکل انکار کوي. دا کم خلک چې بحث کوي دی علماو سره زمونږ، نو د هغې هم خیال دا چې ګیندي بالکل د هغې خلکو په نقشې قدم روان دي. دا غلطی کېږي، دا نه وي پکار، دا غلطي ده، دا درست خبره ده. په یو څیز شرعي دلیل نه وي ته صحیح نه شي ویلی. او دا خو ما یو ځل په دې باندې پوره بحث کړو چې کله مونږ الزامي جواب ورکوو که نه، موږ ته ګڼ مسایل پیدا کړي.
دا مرزا غلام احمد قادیانی بعضې خبرې کوو نه خو بس تاسو راشي ځای کې دغه کتاب کې هغه دا لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حیات دنیوي حقیقي حاصل دی په هغه موت نه راغلی دا مرزا رایه ده دغه کتاب کې زه خیال هم تاسو په هغې خلک ولاړ دي اوس او هغې طرف ته دعوت ورکوي دا شروع شوی کم ځای نه و نو دا د هغې ابوالحسن اشعري د زمانې نه شروع شو هلته کې داسې خلق پیدا شو چې هغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وفات باندې د هغه د نبوت منکر شو د امام ابو حنیفه رحمه الله ته منسوب چې کوم مسند دی نو په هغې کې لیکلي چې لو کان نبیا لم یمت که دی نبي وی مړ به نه وی چې مړ شه لهذا نبي نه ده نو ابوالحسن اشعري د هغې الزامي جواب ورکړو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په قبر کې داسې ژوند دی لکه چې دنیا کې ژوند دی د الزامي جواب هغې موږ دې ځای ته ورسولو بس هغه هم دې ځای ورسولو بیا وروسته پاکستان او هندوستان کې وګوره قاسم نانوتوي مخې ته دا خبره پیش شوه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم میراث ولې نه تقسیمېږي نو حدیث ووایه چې انبیاء کرام میراث نه پرېږدي او که پرېږدي نو هغه صدقه وي هغه یې ونه وی بلکې دی په ځای دا ووایي چې انبیاء کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا دا انبیاء ارواح چې کومي دا د هغې د وجود نه وباسلی نه شي بلکې دا د هغې په زړه کې جمع کړی شي دې ته موت وایي د دې دلیل بنیاد څه شی دی دا الزامي دلیل دی او په هغې ټول دیوبندیان روان دي اوس دا الزامي جوابات دا غیر شرعي دلایل دا دلایل نه دي داسې بس خصم خاموش کول دي خاموش شي بس د قرآن او حدیث چې کوم دغه دی خو ما بار بار مثال نه ورکړي دا سورة الفرقان وګورئ پیګه د مشرکینو ته د بې شمېره اعتراضات ملو شي چې ما لهذا الرسول یاکل الطعام یمشي فی الاسواق یو الزام یې لګولی ان تتبعون الا رجلا مسحورا تر دې پورې آیتونه تللی پکې قرآن صرف د یو خبرې جواب کړی دی چې قل هل كنت الا بشر الرسول نور خبر جواب الله نشي کولی طریقه دا چې جواب هغه ورکول پکار دي چې هغه د قرآن او حدیث نه بس حکمت تک که ته بالفرض د هغې د پیش کول نه وروسته پیش کا لیکن خامخا سړی خاموش کول دا سره دین مسله نه ده او دا پړ کېدو خبر هم نه ده چې یو سړي جواب ونه کړی شي دی پړ دی یا مسله غلطه نو بار کیف قبر کې عذاب هم شته او قبر کې نعیم هم شته مونږ د هغې نه عبرت اخلو كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها همدغه قبر ده فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة حالت ته وګوره اوس چې دا پهونو زما په شانتې روانو ژوندی بني آدم او بچي و بال بچو کره فره اوس څه دي دکه یو بنیادي څیز دی نور خو په نعیم او په عذاب باندې یا په حیات باندې څوک نه پوهېږي لکن لا تشعرون هر څه به تسلیم لیکن عدم شعور دی زموږ دریم دا راځي د ټیکس او د جزیې په معنی باندې سورة النساء 52 آیت کې اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله 52 آیتونو کې دا دوه ځله لعنت د څه شي په معنی دی د ټیکس دا ذمیان دي په دې باندې ټیکس قرآن یې ښه دی دارنګه سورة المائده 64 آیت کې راځي ولعنوا بما قالوا اشباح او نظائر والا وی دلته کې مراد څه شی دی لعنوا بما قالوا د دې نه مراد دی ټیکس لګول څلورم د شکل مسخ کول مسخ اشکال سورة النساء 47 آیت کې او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت یا به مونږ د دې شکلونه بدل کو په دې به لعنت وایي څه مطلب شکل به بدل کو لکه څنګه چې مونږ شکل بدل کړو د سبت والو سورة المائده 78 آیت کې راځي لعن الذین کفروا من بني اسرائیل
لعنت کړی شی دی پای کسانو چې کفر یې کړی د بني اسرائیل. لعنت نه څه مراد دی؟ خنازیر دی الله جوړ کړل د هغې نه. پنځم دا راځي د بددعا په معنی باندې. کلما دخلت امة لعنت اختها، سورة الاعراف آیت 38. کلما دخلت امة لعنت اختها، هر کله چې داخل شي یو ډله نو لعنت به وي هغه په خپل ملګري. لعنت به څه وایي؟ خیرې به کوي. متبوعین مشران یې مخکې تللي دي او تابعین یې رستو راغلل. نو دا تابعین با خپلو متبوعینو ته خیرې کوي. دارنګې سورة الاعراف کې 44 آیت کې راځي اللعنة الله علی الظالمین. شپږم په دریاب کې غرقېدلو ته هم قرآن لعنت وایي. واتبعوا فی هذه الدنیا لعنه، سورة هود آیت 60 کې. په دې لعنت وکړی څه مطلب؟ دریاب کې ډوب کړی شو، په خولې لعنت خو نه و. اوم شرعي حد او سزا ته هم وایي. سورة النور 23 آیت کې، سورة النور آیت 23. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. دا و معنی د دې کړي دي. حیری عالم دی، حیری وجوه القرآن صفحه 367 کې. اور دامغانی الوجوه والنظائر دا حنفی عالم دے. دامغانی 410 صفحه کې غلی کلی الوجوه والنظائر. دا دومره معنی چې تاو کتل نو ته پوه شې محور څه شی دی د رحمت نه لرې کول. هغه څه څیزونه دي چې په هغې باندې سړی د الله د رحمت نه لرې کېږي. اسباب د لعنت څه دي؟ حدیث کې خو ډېر دي. تاسو حدیث کتاب چې ګورئ نو پای کې اسباب د لعنت تلاش کوئ. هغې به څه وجه لیکلي چې بدکاري ده او فلانې دی فلانې دی فلانې دی. خو دا که سړی ځان سره یو کاپي د مطالعې وخت کېږدي او هغه ځان سره نوټ کوي او بیا وقتاً فوقتاً د هغې مطالعه کوي او ورته یادېږي، ته دله مصنف هم جوړ شي، اسکالر ته هم جوړ شي، محقق ته هم جوړ شي. دا مور خېټه کې نه جوړېږي. دا همدغه کله یو شان غلطي کوي او کله بل شان غلطي کوي، کله یو سوال غلط کوي او کله بل جواب غلط کوي. بس څه کوي نو تدریجاً دی کې سوچ راهي چې را کم شی صحیح دی او کم غلط دی. دا محنت غواړي. لومړی څیز چې هغه سبب د لعنت کېدی شي دی کفر دی. دا کوم آیت چې مونږ وایو بل لعنهم الله بکفرهم بالکل واضح ده. سورة الاحزاب کې 64 آیت کې راځي ان الله لعن الکافرین واعد لهم عذابا سعیرا. دوه وجې نورې وګوره، 2 او 3 دا چونکې یو آیت کې دي نو ځکه مونږ دواړه وجې یو ځای وایو. د قرآن مجید نه انکار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار. ولما جاءهم دې پسې چې کوم آیت دی کتاب من عند الله مصدق دې پسې دی 90 آیت. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. آیت باندې سوچو گا. ولما جاءهم کتاب من عند الله، ہمیں اس کی جملے پر ادامرا کتاب من عند اللہ راغے فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. آگے کتاب چراغے کم چی دی پیجندو اگر نے انکار کو دا سبب شو د لعنت فلعنت اللہ علی الکافرین. اور دویم ولما جاءهم کتاب من اللہ دغه پرې امره ولما جاءهم سشے کتاب من اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل نواخلا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ودوی د دینه مخکې چې امداد به غوښتو د الله نه د کفارو په مقابله کې. هغه تفصیل چې کوم دی هغه حدیثو کړی دی.
روایت وکړه دی دی خو د قصې په طور هم ذکر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم به اغس دی خدا وایي چې د هغه نوم به تورات کې روح کو لاس به پکې هو پای به خبرې کو بیا اخو روایت ته خو صحیح خدارا چې غیبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو دعا کوله اوس کوم کتاب مونږه توسل باندې لیکل دی هغه وګوره په کې دا خبره شته پورا او تفصیلی جواب د دې روایتو مبارک فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به د معنا وسوک مرادي اوس لکه هم دا روایت خلق پیش کی چا د بدعات او ارتکاب کوي د بدعات او مرتکبین دا آیت پیش کی او مراد ته سوګه خلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د معنا سوک مراد ده ته نور ځای کې ویلګي خلکو ته دا خې چې ما غیر ذوی القول دوی عدل ته په کې چلو دا غرضیان وي غرضی په خټه اور لګي ما د دې باب کې نس نه ده چې دا غیر ذوی القول لپاره د ما استعمال قرآن مجید د ذوی القول لپاره استعمال کړی دا ان شاء الله تعالی دلیل خو بیا کتاب مم درته خو چلته کې ما نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده هغه عقل العقلاء ده دا په دې باب کې نس نه ده چې بس ما راشي نه مراد غیر ذوی القول سيزونه دي دوه وکړل د قرآن نه انکار وکړو او بل چې د حدیث نه انکار وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو زمونږ دو تین یو ځای وي څلورم کتمان حق کتمان بالا ای چې انسان ته علم وي چې علم نه نو کتمان نه کیږي اهل علم دې ځان ته ډېر سوچ کوي یو امی سړی به سپورټ کی سورځي نو کتمان مرض د عوامو نه دی کتمان مرض د علماو دی علم لوی سیز دی دومره لوی سیز دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو یو سړي یو حدیث لیکل دی چې انبیاء کرام چې کوم دي د هغې وارثان څوک دي دا علما چې کوم دی دا د انبیاءو وارثان دي صحیح حدیث دی که ضعیف دی صحیح دی صاحب ورته لیکي دا ضعیف دی لکه چا وایي چې ضعیف دی دا جي دغه لیکلی دي ابن العربي لیکلی دي په څه شي کې لیکلی دي د سنن ترمذي شرح کې لیکلی موږ پاڼې به پاڼې ولټولو بیا یې نشته دا اصل کې کله کله التباس راشي بعد یو روایت ته خلق هغه خلقو ته ښیي چې علما امتی کا انبیاء بنی اسرائیل هغه دغه مسله دا حدیث صحیح دی العلماء ورثة الانبیاء حدیث صحیح دی دا موضوع نه ده ابن عربي هغه د دې نه بحث نه دی کړی دی مخکې وروسته یې نه بحث کړی خو دا ذهن کې بس ګډوډوالی راشي الله دې معافي وکړي هر چا چې کړی دی ښې نه دی کړی ما هغه ته تنبیه ولېږله چې دا دې ښه نه دی کړی خو غالبا هغه شیخ خپل پوسټ هغه بیا اوچت کړی دی که نه بعضې کسان ښایي په خبره پوه شي بعضې به د ځان حدیث جوړ کړي دا به حدیث ووایي او بعضې به صحیح حدیث چې کوم دی نو کنډم کړي نو حق پرست چې کوم دی دی اکثر و بیشتر ودوی دې نه غلطۍ کې کار کېږي نه نو قصدن همدن کوي که ته یې پوه یم که نه واوي ته زما نه ښه پوهېږې زه ورته یم نه بس ته پوهېږې ټیک ده زموږ خو ذمه تنبیه وه موږ درکړه نوره پوهه ته پوه شه ستا رب پوه شه کتمان حق دا د علماء بیماری ده عوام کتمان نه کوي د تبلیغیان ټول علما دي که نه عوام دي څومره کار یې وکړو داسې کلی ته خولی هی چې هلته تبلیغي نه وي داسې جماعت خولی هی چې په هغې تبلیغیان نه وي او اکثره بیشتره خلک دې تنګ هم وي موږ ته ونه تنګوي خو پار کې خلک تنګوي تنګېږي دي خلک نو ټیک د هغې هم څه غلطي خو سره دې خلکو هم غلطي ده
ته دې څه غلطي ده؟ ته دې غلطي ده چې دې ورته ته ما سره ولې درس کې نه کښېنې. ما ته یو ملګري وویل ما ته ورسره کښېنې درس کې نه وي نن بیا ستا هغې ولې کښېنې دا فرقې دي که نه دا ټوله فرقه پرستي شوې ده. هر څوک چې کوي فرقه پرست که ته د هغه درس ته کښېنې نه بس ته هغې درس کې کښېنې. زموږ مسجد ته چې راشي امي سړی ودرېږي زه ورته ناست یم مصله باندې ناست یم هغه زما مخکې چې خبره کېږي غریب ټول داسې رپېږي. بیا ما ته تبلیغیانو که څوک ویل چې که تاسو لړی نو ښه وی زه ورته کښېنم ښه د انسانیت په نظر ورته ګورم. او بل دا چې کله کله داسې هم وکړم چې یو ټایم یا دوه ټایمه میلمانه هم کړم نو دې ځای نه چاهي که مسروري نه ټیک ټاک اوسي. زما دلته کې درس ته د شپې کم یې کم شریکېږي او سارې مالې اوس خو چې راځي نو سارې مالې زموږ چونکې حدیث یو د لولو والمرجان دلته تپوس وکړي چې خبر شي نو ما ته وایي چې ته خپل کار چلوه. یو دا څیزونه دا غلط دي چې هغې ته هغې نه مطالبه کوي نو هغې چې ستا نه مطالبه کوي دا ونه پوره کوي. او دویمه خبره دا چې که څوک سمه خبره کوي نو هسې اشارات سترګو کې خلک ډګي نه ورکوي که نه ته دعوت چې کوم اصول دي خلک په هغې عمل کوي. دا دعوت طریقه نه ده چې تا تبلیغي په جومات کې ویل اوس هغه پسې لګیا شه دا ټول حق پرست دا چل کوي دا غلطه طریقه. دعوت خپل اصول دي اصول الدعوت الاسلامیه دا مستقل بحث دی. عرب ملکونو کې په دې باندې کلاسونه اخیستی شي. ما سره په دې شپږ اته کتابونه هم شته اصول الدعوت په نوم دا نه چې تا یو سړی فارغ که قرآن دې ورته غوځه اوس ښیه چل ورته هم وښیه که څنګه به ښیي. زموږ والد صاحب به موږ ته ویل چې پخوا به سړی دیوبند نه راغی که نو مشرانو علما به ورته وایي ته به تقریر نه کوې اجره کې کښېنه یو کال به اجره پاس کوې هغې نه وروسته بیا کوو هغه اجره پاس خلک چې پوهېږي هغه پوهېږي چې دا مشر دی ده سره به څنګه خبره کوم د کشر سره به څنګه خبره کوم دی خو چې کوم دی یا ماتوي یا پیدا کوي بس په بل څه نه پوهېږي. دا څیز غلط دی مطالبه غلطه ده د هغې نه ستا مجلس کې ولګېږي که ته کښېنې نو ټیک ده. یو پکې مطالبه دا کوله چې یاره دې موږ له تقریر نمبر نه راکوي نو مې تا چې د خپلې جلسې د دې اوښتې دی نه جي نو دغه چل دی بس که تا راوښتي نو تا به وغواړې نو کله چې تاسو کار کول غواړئ د هغې دغه طریقه نه دا کوم چې زموږ خلک کوي. ځان نارمل سړی وساته چې هر سړی تا ته کښېني او ته خپل پوینټ آف ویو چې کوم دی هر ځای ته ورسوي د هغې دغه طریقه او چې دغه خول د ځانه ته وکړی بس ناست یې همدغه لږ به یې پخوا عالم و بیا پاکستان شو اوس راله بس یو صوبې په ځای باندې یو ځای کې بس بند شو خبره ختمه شو. کوله وشی اسلام چې کوم دی دا افاقي دین دی دا خلکو ته ورسوی د حق پټول ونه کو کتمان حق دا ونه. سورة البقرہ 159 آیت کې ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. خدا څه شی دی په دې باندې لعنت سبب څه شی دی کتمان حق. پنځم تر مرګه پورې په کفر باندې کلک پاتې کېدل. سورة البقرہ آیت 161 کې ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یو سړی مړ کېږي د کفر په حال کې اولئک علیہم لعنت الله والملائکة والناس اجمعین. شپږم کې ضب بیانی دروغ ویل. سورة آل عمران آیت 61 کې فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونسانا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. دروغ چې کوم دی دا سبب شته څه شي د لعنت. د آیت کریمه چې خلک وایي که نه نو بیا ورپسې حدیث وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی سیدنا علی او حسن او حسین دا راوښکل
او سیده فاطمه وی فرمایل چې هؤلاء اهل بیتی. نو بس خلک ورپورې د عجیب موضوع دی لکه څنګه موضوع دی. پته یې ورنه لګي چې څه دي وضع وجه سره ولې دا یوازې فاطمه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لور بس وی عقل ښه شی دی خو چې الله چاله ورکړي. تا نه یو سړی تپوس وکړي ستا نیکه دی مجلس کې ولې نشته نو ته به څه وایې مړ دی که دا آیت چې نازلېده نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوړه ژوندی دی یو ژوندی و نو د دې سره څه تعلق دی چې دې کې نورو لوڼو نه انکار کېږي ژوندی دغه یو و نو دا سنیان هم داسې کم عقل شوي دي چې صحیح حدیث ته وخت په اړه مې کې دا صحیح حدیث دی. سیده ام سلمه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د څادر لاندې رانوسته اوه خلکو اور واغس په دې باندې چې دا وګوره جي دا ازواج النبي چې کوم دی دا په دې کې نه وه ته وایې دوه خبرې زده کړه. یو دا چې مباهله شوې نه ده دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رضامندتیا ښکاره کړه چې کله مناظره مباهله کېدی نو تا به کتلی وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات ام المؤمنین راولي که نه راولي. دویمه خبره هغه دا ده چې دغلته کې په کور کې څوک موجود دي حدیث خپل اصل ځای نه وګوره به پته به پوه شي که نه حسنین دي علي دی او ام سلمه ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم یوازې و د څادر لاندې چې د کوم کسان جمع کوي څادر به د هغې څومره و زما او ستا څادر همره خو یې پوټی چپوټی دی خو د هغې لاندې چې دا کسان جمع کوي نو د علي سره فاطمه کې یو ځای شي خو د هغه ښځه ده حسنین هم زامن دي ام سلمه د هغه سره یې صاحب نه نو صاحبان ته دا جوړ کړل چې دی جي په دې وجه دا حدیث قابل قبول نه دی ام سلمه لرې کړه امهات المؤمنین نه وباسه دا تا ته چا وی دا جواب مولانا تانوی لیکلی دی خو خپل کتابونه مه ګورئ اشرف الجواب کې دا لیکلی کتاب څه وګورئ نه اشرف الجواب کې د مولانا تانوی کتاب دی او په یې کې دغه مسله هم شته راکړه چې ته وایې حیات برزخي فلان دا ټول په یې کې شته دی دا جواب هم په یې کې شته آیت هم صحیح دی او حدیث هم صحیح دی مباهله شوې نه ده چې شوې وې نو بیا ورته ته پته لګېدلې وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده ام سلمه راولي که نه راولي نو بس بې تجربې خلک دی حدیث ته خپې اړه مې کړي دي چې دا جي حدیث قابل قبول نه دی نو مباهله نه ده شوې که بیاني سبب دی د لعنت وم ارتداد مرتد کېدل دا سبب دی د الله د لعنت کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین سورۃ آل عمران 86-87 اتم د قرآن مجید نه مخړول یو انکار کولی یو مخړولی اعراض څه ته وایي بدعملي کول سورۃ النساء 47 کې یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت تاسو قرآن نه مخ واړو نو په تاسو به لعنت وکړو څه مطلب خپل رحمت نه هم لري نهم جبت او طاغوت هغې تصدیق کول هغې ته رښتینې ویل سورۃ النساء 51-52 کې اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا لسم د یو مسلمان ناحق وینه کول ظلمن یو مسلمان وجل سورۃ النساء 93 کې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه اعد له عذابا عظیما یو لسم نقض میثاق لوز ماتول شر پیجندل پگاری ها
د دې لپاره چې سړی شر وپېژني نو ځان به ترې بچ کړي. اسباب چې موږ بیانو دې لپاره یې بیانو چې تا ته پته ولګېږي چې د لعنت باعث کوم څیزونه دي. مال هغه نه دي کول پکار. عهد شکني، وعده ماتول، لوز ماتول. سورة المائده 13 کې فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. د الله تعالی په باره کې غلط او نامناسب خبرې کول دا هم د لعنت باعث دی. وقالت اليهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا. دا الله لاس ته تنګ وي په دې لعنت دی د هغې وینا د وجې دی کوي. سورة المائده آیت 64 یو درې یو ځای کې 13 14 15 عصیان اعتدا نهی عن المنکر. عصیان کول گناہ کول، اعتدا زیاتی ته وایي او نهی عن المنکر پرېښودل. دا سورة المائده 78 79 دو آیتونو کې لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. دوی یو ځای ذکر کړل عصا یعتدون اور پسې سے وایي کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. کم منکر کار چې به کوو د هغې نه به یو بل نه منې کوو. منکر کار سو مفسرین لیکي دی او په مجالسو کې گوز مار رہے تھے. هوا به په مجالسو کې خارجونه دا منکر دی. دا نه دی کول بغیر. فقهي کتابونو کې دا تفصیل شته دی چې کله یو سړی په مسجد کې دننه دی ویښ دی او پوهېږي چې زمانه هوا خارجېږي نو دی جومات نه بهر وځي. دا خو نه چې جومات یې په ډز ډوز باندې ځای ته رسولی دی. د ملا چې کوم ځای نو هلته دې څملي. نور چې کوم دی که سړی پاک صاف دی او مسجد کې دی د مسجد احترام به کوي. که د هوا خارجېدو باندې پوهېږي حدود نه دې بهر وځي. دا منکر کار دی. عربو به هم دې پورې خاندل څنګه چې پښتانه ور پورې خاندي. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم خو که منع کړی نو په دې وجه نه دی کړی، په دې وجه یې کړی چې انسان کمزور دی. نو چې کله یو سړی په خپله یو کار کوي نو بل پورې خندل نه دي پکار. دا هر انسان دی که دا د خلکو مخکې خارجېږي نو هغه په مجبورۍ خارجېږي. نو چې کله د هر انسان حالت دغه دی نو د بل نه چې ښکاره شي دا نو پکار دا چې سړی خبرې له رنګ بل ورکړي. دا نه چې د پښتنو په شان د هغې ګټې دګې نه دې کوي داسې. دا متل صحیح دی، موږ ته ډېر تجربې دي. پوه شئ ډېر واقعات داسې شته دی چې چاته یې اورېدلي بیا به هغه غریب چې کوم دی بلیک میل کو چې دا سپلای راله جوړې که کړي نه ګورې الویم. یو مشر به دا چل کو زما سړي باندې اړه ډېر وتاسې ده یا زرګونو روپو کې تاواني شه. دا مشر ته ما مې ته خبره چې دا څنګه چل دی نو وایي چې نه مې دغه شان چل شوی وایي چې ښه مې دا هغه متل دی. اوس بیا خبره هغې نه وروسته پرېښوده. دا لوی لوی خلک کوي دا چلونه. بلیک میلران دي چې دا چل دی کړو اوس خلکو کې یم دا واله بس دا جایز نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع په دغې بنیاد کړو. دا مطلب نه دی چې دا ګناه نه دی، دا ګناه دی. خلکو مخکې به دا نه کې، مسجد کې به نه کې. جماعت کې ملائک اینی ټایم موجود دي. اسلافو کې ډېر داسې وي چې به جماعت ته رال نو ویل به السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. او په دې وجه به ویل چې مساجد د پیریانو نه د ملائکو نه نه خالیږي. بیا دې سره حدیث یو ځای کا چې ملائکو ته اذیت ورکوي هر هغه څیز چې هغه انسان له اذیت ورکوي. دا طالبان چې کوم جماعت کې اوسېږي که نه دې ته دا آداب ښودل پکار دی. دا آداب دي. خپل استادان نه موږ ډېر رضا یو، ټول د دعاګانې کوو. دا آداب موږ ته ښولي وو هغې زده کړي وو موږ. دا څوک وایي نه اوس ټیک ده څه کمزوری وی هغه وخت کې، لیکن دا دې لحاظ سره الحمدلله موږ پوره کړو. نو دا شو عصیان اعتدا او
नहीं अनिल मुनकर तर्क। लुअनल्लज़ीन कफ़रू कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबीस मा कानू यफ़अलून। शपाड़सम जुल्म कवल। सूरतुल आराफ 44 के फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि लानतुल्लाहि रे। अल्लाह और ठीक है। अल्लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। सूरतुल आराफ 44। सूरतुल मोमिन 52 के राजी यौम ला यनफ़उ ज़्ज़ालिमीन माज़िरतुहुम वलहुमुल लानतु वलहुम सूउद्दार। ज़ालिमान लबद आगी माज़रत फ़ैदा नवर कही और आगी द पारा लानत सबब द लानत से शेर जुल्म वल्लसम मुनाफ़क़त शरई मुनाफ़क़त खा शरई मुनाफ़क़त वअदल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल कुफ़्फ़ार नार जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा हिय हस्बुहुम वलअनहुमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम। सूरत तौबा आयत 68। हदीस के जगह मुनाफ़क़त राजी आगा मुनाफ़क़त द ईमान मुनाफ़ी न दे यानी कुफ़र न दे गुनाह दे। कुरान चकम द निफाक ज़िक्र कई नागा दोगली ची वही नागा द अक़ीदे कुफ़र दे। दा बड़ा जान लदा सुजुन दी दा कि यौ सड़े वलिदो च दरगोग वही मुस्ता आलिम से वही दा बिल्कुल सुचो अब्दुल्लाह इब्न उबई ऐसा कह लगा पदे रोक टोक करे दा गलते दी अब्दुल्लाह इब्न उबई हो काफिर हो। हदीस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दा अलामातुन निफाक थी और दगा निफाक अमली दे और दा कम च कुरान जिक्र की दा निफाक दा अक़ीदे दे। पदरोजन सड़ी आयत करीमा में फिट गवा चे इन्नल मुनाफिकीना दर के असफल के मिनन नार अगर अल मुनाफिकीन वेले ताक़ीदे मुनाफिक ता कुफर दे देना जुड़ शे तकफीरी जहन वाले जुड़ेगी नाकिस तर्जमे से नाकिस मालूमात चिता कशर लवर कल बस अगर तकफीरी जहन दे जोड़ कर यो सड़े कार सुमर गुनाहगार दे लेकिन शिरक न गई बस मुसलमान तानो टोल गुनाह न दिख जमुन खलक बस दा यो आयत करीमा पर मख के नो टोल दीनम प्रीदी टोल तरीक़म प्रीदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुनाफिकान मालूम हो कि नो मालूम बाज़ को मालूम होगा तो कुरान से हुक्म दे या अय्युहल नबी जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफिकीन मुनाफिकान से जंग करे जाता अगी तो हम हुक्म दे जदी सर वह जंग के नहीं बोले ना कहूँ ना को सोगदा हुई जब कुरान अमल ना नबी हाँ दा लम्हा फिक्रिया दा तो देना तेरे दी बस राजी वदार जाना सटल हुए अब दा काफिर दे दा काफिर तकफीरी जहन में जोड़ा रसूलुल्लाह सल्लम दाना वख्तल चागी तो जुदा तशख़्ख़ुस वर्क जुदा तशख़्ख़ुस न वर्कोल वख्तल और यह वजह हदीस के दा खलक हो पदे न पुएगी दा मुनाफिक दे और कदा मुसलमान दे कलिमा होई का ना और इस्लाम खिलाफ बस से उस सशे लड़शी दा प्रापेगंडा ब लड़शी च दे खपल मरगरी वजने और ब्या जिहाद आवाज़ बिस्सैफ नहीं कल जिहाद बिल्लिसान होंगे तो कुफ़ार सर व जिहाद बिस्सिनानी और मुनाफिकीन सर व जिहाद बिल्लिसानी असल जवाब दगरे
وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ سورۃ التوبہ آیت 68. په الله باندې دروغ ویل دا لسم سبب دی د لعنت. سورۃ هود 18 کې ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او د هغې آیت په آخر کې راځي الا لعنت الله علی الظالمین. نلسم او شلم سورۃ هود کے 60 آیت کے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ دی پسے عذاب اُلے عذاب دی پورے الگولش. یویشتم او دویشتم دونور صلہ رحمی پرېکول. صلہ تعلق رحم بچهداني چا سره چې د بچهدانۍ تعلق دی د هغې نه ځان جدا کول صلہ رحمي. پلار نه رور نه زوی نه زموږ د خلکو خیال نه وي چې زوی د پلار نه جدا کېږي که نه نو ګنې زوی زیاتې کوي خو که پلار د زوی نه جدا کېږي خیر دی که نه دی ایسه نه دی ډېر زیاتی کوي زموږ خلک. ناقص تعلیم چې کوم نقصان کوي موږ ته هغې ډېره انتها ده. زما د خبرې دا مطلب نه دی چې کوم دی زوی د زیاتۍ شروع کړي خو اکثر و بیشتر پلاران داسې چې هغوی د خپل اولاد سره ډېر زیاتۍ کوي پې کچه ظلم کوي. ولې ون وی ټریفک یې ورته ښوي چې د پلار حق دی د اولاد نشته. یو دا شی ډېر خفه کوي سړی. دویم دا چې کوم عالم ته ته ګورې نه به د مور حق بیانوي لیکن چا د مسلمان بچي دا ونه ویل چې د پلار هم څه حق شته هېڅوک دا نه ویل. د هغې اثر زموږ په اولاد دا تللی دی چې دی څه شی جوړ کړي نو څه به وایي یہ میری ماں کی دعا ہے د پلار راته خیرې کړي یا ته انسلټ وایي د پلارانو انسلټ کوي ظالمان. د بعضې وړو میندې خو دا وي چې بلکل بېکار یې ډوپکار نه وي نو د هغې د خپلان هم نه دی. دا ډېر لوی ظلم دی. تقریر چې کوئ داسې مه کوئ خلکو کې څه شی ورکړئ هغې له څه فکر ورله ورکړئ څه عمل باندې تیار کړئ که داسې سړی بخی ورته وی راوی چې په دروغ د رحم خیال به ساتي پلار به هم ساتي او زوی به هم ساتي که دې کې یو هم کټ کو مسله روانه ده. قرآن آیت په دې دلیل دی ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. ټول قرآن کې چې کوم دی دا مفهوم راځي دا آیت د هغې مطلب صلة رحمي. څوک دا کټ کوي ويفسدون في الارض دا بل شو 22 فساد کوي په ځمکه کې نو اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. دی لپاره لعنت دی او دی لپاره ناکاره کور. سورۃ الرعد آیت 25. صلة رحمي ونه پرېږدئ. دریشتم په پاک دامنو ښځو باندې بدنامې لګول. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. دا آیت کریمه 23 دا اوس عام عادت ته عام مزاج ده. هر سړی به وي ته د ښځو نه خو نه خبر که نه چې څه کوي پیتا لیدې دي څه لیدې نه هغه حدیث چې ته یو ځای کې چې سزا به کله ورکوې ګواهي به کله ورکوې دا خو دا لکه څنګه چې صلاحیې په رجړونو کې دننه نو ته ګواهي کولی شي دا ټول ګوان دي دا ټول فساق دي د زمانه کې. قرآن ورته فاسق وایي که والذین لم یأتوا بأربعة شهداء. یو سړی چې دې خبرې وینا کوي چې دا چل شوی دی او څلور ګواهان نه وي ورسره نو اولئک علیهم اللعنة په دې د الله لعنت دی او دا فساق دی. دا ستا عالم هم فاسق دی هم هر څه وایي نه.
دې سيزونو ته خیال وساتئ، اخلاق خپل بره کړئ، پورته کړئ، تاکہ زما خبرې خولې نه مو بسئ سپک ښکاري بند ابھی سړی خبرې کوي دا چلو تو سره هم هاګې ها ملو چاو جي کنه دا قرآن باندې چې موږ نه پوهیږو د هغې وجه زموږ بدعملي ده. یعنې قرآن ټول ویلی دا آیت کریمه به تاسو ډېر ځله ویلي کوم چې موږ وویل لیکن عمل پې څوک کوي؟ هېڅوک نه. نو رمی د محسنات الغافلات مه کوئ. لعنو فی الدنیا والآخرة، په دې به لعنت کولی شي په دنیا او په آخرت. خوله چې کوم دی دا بنده ساته، ضرورت نشته. زده کول د سړی 2 کاله وکړي، 2 کاله زده کول کې بیا ټول عمر خاموشي بس چې کوم ځای د ویلو ضرورت یې هلته دی وایي بې ځایه دی نه لګیا کېږي. 40 د مشرکینو سره تعلق او د هغې په مشرکانه اعمالو کې هغې سره شرکت، هغې سره دوستي، هغې سره محبت، دا هم سبب د لعنت دی. سورة العنکبوت آیت 25 کې وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیات الدنیا، یعنی تاسو سبب د یو ځای کېدو اوثان شرک جوړ کړی، بیا د قیامت ورځ به یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا وما واکم النار وما لکم من ناصرین. یلعن بعضکم بعضا په یو بل لعنت وایه چې کینې هغه چا سره کینې چې هغې توحید وي. داسې مجلس کې کینا چې هغه د موحدینو مجلس وي او د ګناه پکې څه نه وي، او د قیامت پر ورځ به بیا پته درته ولګي. 50 الله تعالی او د هغه رسول له اذیت ورکول. په اذیت کې دا نه ده ضروري چې ګنې ستا د اذیت اثر د په هغه ښکاره شي، ای کار ته به کوي تعلق ادب سره. ادب علم ادب نه یادو، ادب کول. یو نه به ویل خلک وایي چې تاسو بې ادبه یې، وایي زموږ په مدرسو کې د ادبو کتابونه ویلي پوه شئ هغه ته یې ښه ډب ډوبو کول. ښه کاش چې پولیس داسې والی وی کنه جامې ته یې ایستلی وی نه ښه به یې کړو پوه شئ. او ته به ورته وایي دا هم علما جوړ شي. په ادب او په علم الادب کې به فرق نه پوهېږي. علم الادب خو دې ته وي لکه نفت الیمن او نفت العرب فلان فلان. ادب خو جدا دی، خو عزت او احترام ته وایي، خو دا کول پکاري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب موږ ته معلوم دی چې د هغه جومات ته لاړ شو اواز به نه کوو. سیدنا عمر یو سړی ولید د مسجد نبوي کې په چغه چغه لګیا و، ورته د کوم ځای؟ هغې د فلاني ځای وي. که ته د مدینې وې که نه ته ما برابرولې. دا ادب یې ده. اوس دغلته کې دا اذیت خو پیغمبر ته نه رسي. دا جواب خیم ته خلک وي الله ته خو اذیت ته تکلیف نشي ورکولی، که دا بې ادبي ده. اذیت دا مطلب نه چې خامخا هغه ته تکلیف ورسېږي نه بس ته مسله ده. نه، یو داسې څیز چې هغه د بې ادبۍ په زمره کې راځي دې ته اذیت وي. په دې وجه باندې قرآن مجید کې د اذیت نسبت الله ته کوي ان الذین یؤذون الله ورسوله. بې ادبي کوي. بې ادبي څه شی دی؟ بد عملي کول. آیت درته معلوم دی مطلب دی د کار دی، ته په هغې عمل نه کوې، ته اذیت ورکوې الله له. ته حدیث معلوم دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، په دې عمل کول پکار دی، ته په هغې عمل نه کوې، ته اذیت ورکوې الله له او رسول له اذیت ورکوې. دا ګناه دی. لعنهم الله فی الدنیا والآخرة سورة الاحزاب آیت 57. 26 د الله او د رسول په مقابله کې د سردارانو اطاعت کول. دا خو عام دی. الله او رسول نه مني، امیر صاحب به مني. چې امیر صاحب څه وویل که نه قابل قبول ده. که یو سړی د خپل پلار بې عزتي کوي نو خیر دی، اگر چې قرآن یې ویلي، خو که امیر صاحب ورته چې لکه مه کوه دا څه کېده ټیک ده جي ګناه دی. الله چې تا ته حکم کړی هغه وکړه. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول
वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। सूरतुल अहज़ाब आयत 66, 67, 68। और विश्तम सबब चिकम दे अगदाप अल्लाह ताला बांधे बदगुमानी। सूरतुल फतह आयत 6 द उइश असबाब बशी आयत वायु उइश असबाब बशी कुरान मजिद के दलानत चे इंसान कल दलानत बायस की चिका उइश सिजुना उइशतम से शेर है तलग आम दे पाल्लाबा ने बदगुमानी कवल चरा अल्लाह मुंग बाय जर तक करम होना कहो यरा अल्लाह जमुंग खबर ना हो रही लेकिन ऐसा है स्तावले ना हो रही स गलती चिन्ह कई इंसान नो अल्लाह दार चौरी इंसान के पाए जुनबान ख्याल सातली कम च कुरान और हदीस वेली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अखबार हमर्राहिमीन दे सूरतुल फतह आयत शपगम के वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्न सौ अल्लाह बदगुमानु न दे चला बचर तरफ लान की इमदादु न की दा चल बहुनशी दा चल बहुनशी अल्लाह ना उम्मीदी कुफर दे पदे वजह दीवाने बसई दायरत सो वक़द वल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअअद्द लहुम जहन्नमा वसात मसीरा लअनहुम ता उइश असबाब शू पर दुनिया के द लानत